Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. The chairman of Discover Islam, other leaders of this esteemed organization, and our friends on the stage, including Maulim and others. This is an enjoyable time in my life to be presented before you as a religious person after 45 years of non-atheistic tenant. I was in the quarters of atheistic field. Most of the persons from Tamil Nadu know me well. That I am a propagationist for atheistic tendencies, as my name itself suggests that I am Periyar Dasan, slave of Periyar, follower of Periyar, EVR, Periyar E.V. Ramaswamy, who was considered to be a staunch atheist and a reformer and a bold innovator in sociological reforms and everything. But most of our friends in front of me now may consider that why this sudden change in Periyar Dasan? Somebody thinks that even yesterday's meeting, at the conclusion, I was given with a paper full of questions. 9 questions were there. I didn't answer it because I invited that person who has asked me to come and discuss with me in person. I don't want it to be revealed to everybody, those answers for the question, because arguments I don't want now. But one thing I can say certainly, this may be an astonishing fact to those who know me as a propagationist in atheism, very popular person in India, not only in India, in all over the world. And in between, I was a follower of Dr. B.R. Ambedkar, and I have been a Buddhist for some times. Now, why this sudden change? Many may think. 2 types of views are there. One, who were religious persons in their heart. They may not find fault with me, because so far I was denying or degrading Godhood. I was denying and degrading Godhood. Those believers, whatever may be their religion, they need not find fault with me because they should be pleased with me. All right, he has become a believer now. But I wonder why those believers themselves find fault with me. They think that I have gone somewhere to Islam. But let me frankly confess to our friends that I have not gone anywhere from the believing field. You believe in God, I also believe in the God, the same God, but the names you are following is different. My God is your God. I have no doubt in that. You were the sons and daughters of Adam, the same with me. If you are a believer, you should believe in one God, oneness of God. I have declared, you are yet to declare. Please note this point. I have declared, you are yet to declare. We are brothers and sisters because we all are created by that God whom I call, I believe, I now propagating about, I give dawah, everything
everything about that God, whom do you believe? If you are a Christian, if you are a Hindu, if you are a believer, you are believing in that God who is incomparable with anybody. He cannot be compared to anything. If you are a real believer, even though you are a Hindu or a Sikh or a Buddhist or anybody, take it for granted. If you are a believer, your God is none else than my God who is Allah now. So only I give this title, we are all brothers, brotherhood. Now, to the non-believers, one or two words are enough. They complain that I was a born Hindu, I have changed into an atheism, and then I transferred myself into Buddhism, and now I come to Islam. Where else you will go? That is their charge. For them, very simple answer I can give. Why do you bother about that? You are a non-believer. You think that I have been traveled from you away, the non-believers, so-called atheists. I have traveled from you away. Wherever I go, if I don't stick on to that level, why do you bother? You be pleased with it. If I am steady here, then only you should be worrying. Because you are a non-believer. I doubt you are not a non-believer in reality. I was so. I was propagating non-believer ideas. But in my heart of the heart, in my inner mind, I was not a non-believer in total. That has turned me here now. Even E.V. or Periyar, he has sometimes explicitly recorded that Islam is great for the people who are downtrodden. Am I right? Yes, in 1948. In 1929 itself he has declared somewhere. In 1948, and then 53, and 70, 71, 73 also at the time of his death also, in that year also, he has declared very clearly that Islam is very near to my heart, like that. He has praised the Prophet, peace be upon him. All these things are there, but the non-believers, the so-called atheists, they are charging me, he will not stand still in Islam. Then you are pleased with it. Why do you worry about it? So this is my two answers for the questions they are raising. But now I will tell you, brothers and sisters, why I have embraced Islam. This is not a sudden feat of change I have taken as many are thinking. Only declaration has been done on one day. But before that, 10 years, I was searching. Whenever I find time, I was going on I was sailing on with Islam. In what way, you know? In what way, you know? Just a search for Godhood. Does God exist or not? That was my question. Does God exist or not? இறைவன் இருக்கிறானா இல்லையா இந்த கேள்விதான் என்னை விரட்டி இஸ்லாத்திடத்திலே கொண்டு வந்தது. சில பேர் சொல்றாங்க பணம் வாங்கிட்டான், பொட்டி கொடுத்தாங்க, வெங்காயம் கொடுத்தாங்கன்னு. எழுதி வச்சுக்கங்க மனசுல, அதற்கு முன்னாலே நான் சம்பாதித்து கொண்டிருந்ததை இழந்து விட்டு இங்க வந்து நிற்கிற இன்னைக்கு. ஒரு நாளைக்கு 1.25 லட்சம் ரூபாய் வருமானம் எனக்கு. அதுல டாக்ஸ் சரியா கட்டினதுனாலதான் இப்ப அந்த 1.25 லட்சத்தை சொல்றேன். ஒவ்வொரு நாளும் 1.25 லட்சம் ரூபாய் எனக்கு வருமானம். அதை டாக்ஸ் கட்டிட்டு மிச்சத்தை எடுத்துக்கொண்டேன். 75,000 ரூபாய் 80,000 ரூபாய் எடுத்துக்கொண்டேன். அந்த அளவுக்கு வசதியாகத்தான் நான் இருக்கிறேன் இன்னைக்கும். இங்க வந்து இவங்க கிட்ட வந்து நான் இஸ்லாமியன் ஆயிட்டேன்னு வேஷம் போட்டு காசு வாங்குற நிலைமையில நான் இல்லை. இன்னொரு முறை அப்படி யாராவது சொன்னீங்கன்னா நிச்சயமாக சொல்றேன், பொறுமையா பொறுத்து கொண்டிருக்க மாட்டேன். பில் இருந்தா எழுதி கொடு, உன் மேல கேஸ் போடுறேன். நிரூபி
பணம் வாங்கிட்டான், அப்புறம் புதுசா பொண்டாட்டி கட்டிக்க போயிட்டான். ஏன்டா 63 வயசுலயா கட்டிக்க போவேன்? 23 வயசுல எல்லாம் போயிருக்கோம். கொச்சைப்படுத்துறீங்க. கவனமா இருங்க. இன்றையோ நாளைக்கோ இது போல எத்தி வைக்கிற விஷயங்களை, இந்த மாதிரி அமைப்புகளினுடைய செய்திகளை கேட்டு கேட்டு ஒருவேளை நீங்களும் அல்லாஹ் தஆலாவை அறிந்து கொள்ள ஆரம்பித்து இறைவன் நாடினால், இறைவன் இதாயத்து கொடுத்தால் நீங்களும் இஸ்லாமியர் ஆவது ரொம்ப தூரத்தில் இல்லை. அதுக்கு எந்த கேரண்டியும் தர முடியாது. பாபரி மஸ்ஜிதை இடிப்பதற்கு கடப்பாரை ஏந்தி இடித்த 2 பேர் இன்றைக்கு இஸ்லாமியனாய் இருந்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதை கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அதுல ஒருத்தர் என்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் பெற்றவர், பல்வேர் சிங் என்னிடம் ட்ரீட்மெண்ட் பெற்றவர். அவர் இன்னைக்கு மஸ்ஜிதை கட்டி கொண்டிருக்கிற பணியில ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். அதனால சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, நிச்சயமாக ஒரு மனுஷன் மேல சும்மா கல் அடிக்காதீங்க. பொட்டி வாங்கிட்டான், அப்புறம் தீவிரவாத இயக்கத்துக்கு போயிட்டான், சூனியம் வச்சு இழுத்துக்கிட்டு போயிட்டாங்க. இப்படி எல்லாம் பத்திரிகையில் எழுதுறது, பேசுறது, கேள்வி கேட்கறது தயவு செய்து நிறுத்திக்கங்க. யோசிச்சு பாருங்க, நான் உங்களுக்கு என்ன தீமை செய்திருக்கிறேன்? இதனாலே நன்மை, எனக்கு நான் நன்மை செய்து கொண்டேன். நான் கடவுள் இல்லை 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 என்று பேசிக் கொண்டிருந்தவன் இறைவனை தேடினேன், ஏற்றுக்கொண்டேன். இதற்கு கூடவா எனக்கு உரிமை இல்லை? சில பேர் கேட்கிறாங்க, ஓம் பேச்சை கேட்டு நாங்க நாத்திகத்துக்கு வந்தோமே. ஏயா 10 வருடத்துக்கு முன்னாலேயே 2000 நான் நாத்திகன் இல்லைன்னு பகிரங்கமா 52 வாரம் கல்கி பத்திரிகையில கட்டுரை எழுதுனேனே, எல்லாரும் படிச்சுட்டு பாராட்டினீங்கல்ல, அப்ப நான் நாத்திகன் இல்லைங்கிறது உங்களுக்கு புரியலையா? அப்பெல்லாம் சும்மா இருந்தவங்க இப்ப கேள்வி கேட்கிறாங்க, உன்னை நம்பி நாங்க நாத்திகத்துக்கு வந்தோமே, இப்ப நாங்க எங்க போறது? நான் எங்க போயிருக்கணும், அங்க வா. உண்மையிலேயே நீ என்ன நம்பி இருந்தா நான் எங்க போகணும்னு அங்க வாயப்பா. நான் என்னமோ தப்பு பண்ணிட்ட மாதிரி, கொலை பண்ணிட்ட மாதிரி, கொள்ளை அடிச்சிட்ட மாதிரி என்னை தவறாக பார்க்காதீர்கள் சகோதர சகோதரிகளே. இப்பொழுது செய்திக்கு வருவோம். ஏன் நான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டேன் தெரியுமா? இறைவன் இல்லை 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 என்று பேசிக் கொண்டிருந்த போதே ஒருவேளை இருந்துவிட்டால் என்கிற எண்ணம் எனக்குள்ளே ஓடிக்கொண்டே இருந்தது. எதிலும் மனிதனாலே இந்த விஷயத்தில் முடிவுக்கு வர முடியவில்லை. இன்னும் சில பேர் கேட்கிறாங்க, நீ ஏன் இறைவன் இருக்குதுன்னு ஏத்துக்கிட்டவன் இந்து மத இறைவனை ஏன் ஏத்துக்கிற? புரிந்துதான் சொல்லுகிறேன். இந்து மதத்தில் இறைவன் என்று நீங்கள் எதை சொல்லுகிறோ அது அல்லாஹ்தான். சரியான பிலீவர் சொல்லுவது அல்லாஹ்தான். நீ அதற்கு கொடுக்கிற கேரக்டரிஸ்டிக் நிச்சயம் அல்லாஹ்வுக்கு இருக்கிறது. நான் அடிக்கடி சொல்வது போலே, மனிதன் கடவுளை பற்றி சொன்னது ஒன்று, கடவுளே கடவுளை பற்றி, இறைவனே இறைவனை பற்றியும் மனிதனை பற்றியும் சொன்னது இப்பொழுது இருக்கிற திருக்குர்ஆன் மட்டுமே, இறுதி வேதம் மட்டுமே. அந்த இறுதி வேதம் முழுமையாக நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது, பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது. 1400 ஆண்டுகளாய் ஒன்றும் மாறாமல் அது இருக்கிறது. அதற்குள் இருக்கிற ஒரு வசனத்தை கூட மனித குலத்தில் வேறு யாராலும் எழுத முடியவில்லை என்பது சவால் விட்டு நிரூபிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. இறைவனே அதை பாதுகாக்கிறான் என்பதை நான் நம்புகிறேன். கவனியுங்கள், இறைவன் அளித்த இறுதி வேதம் என்பதை நம்புகிறேன். இறைவன் அளித்த இறுதி வேதத்தை இறைவன் முழுமையாக தந்திருக்கிறான். அதில் ஒரு வரி கூட மனிதனால் எழுதப்பட்டது இல்லை இல்லை இல்லவே இல்லை என்பதை நான் நம்புகிறேன். இதெல்லாம் விவாதம் பண்ணணும்னா நான் தயாரா இருக்கிறேன், வாங்க. அதுக்கு விவாதம் எப்படி பண்ண முடியும் தெரியுங்களா? டிஸ்கவர் இஸ்லாம் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் கூட சொல்லுகிறேன், தாவா பணியில் ஈடுபட்டிருக்கின்ற தாயிகளுக்கு சொல்லுகிறேன், விவாதம் பண்றதுக்கு ஒரு வழி இருக்கிறது. நல்ல குர்ஆன் மொழிபெயர்ப்பை அவர்களிடம் தந்து விடுங்கள், அவ்வளவுதான். இந்த விவாதம் முடிந்துவிடும். எந்த விவாதம்? நீ ஏன் இதுல போனே, அது இறைவன் தான் தந்தான் என்பதற்கு என்ன சாட்சின்னு கேட்டாங்கன்னா, அந்த திருக்குர்ஆனை அவங்க கையில கொடுத்துருங்க, முடியும் போது படிச்சுக்கங்கன்னு சொல்லுங்க. படிச்சு முடிக்கும் போது அவர் கலிமா சொல்லி முடிச்சிருப்பார். ஏன்னா அது இறைவனின் வேதம் தான் என்பதை வெளியே இருந்து யாராலும் விளக்கி சொல்ல முடியாது. புரிந்து கொள்ளுங்கள். எவ்வளவு பெரிய வீராதி வீரர் வீரபத்ரன் பேரராக இருந்தாலும் விளக்கி சொல்லி இதை புரிய வைக்க முடியாது. இறைவனின் வேதம் தான் என்பதை அந்த வேதத்தை முழுமையாய் படித்த எவனாலும் உணராமல் இருக்க முடியாது.
முழுமையாய் படித்து முடித்த யாராலும் உணராமல் இருக்க முடியாது. உதாரணத்திற்கு நான் புரிந்து கொண்டதை சொல்லுகிறேன். 40 ஆண்டுகள் ஒரு மனிதருக்கு ஆகும் பொழுதுதான் அவர் நபித்துவம் பெறுகிறார், அவருக்கு அளிக்கப்படுகிறது இறைவனாலே. 40 வயது ஆகிவிடுகிறது அவருக்கு. ஆனால் அவர் யார் என்று கேட்டால் நம்பிக்கைக்குரியவர், மனிதர்களின் அந்த ஊர் மக்களின் அந்த கூட்டத்தாரின் நம்பிக்கைக்கு உரியவராக இருக்கிறார். இந்த ஒரு வரியை அப்படியே நாம் சிந்திப்பதற்காக நான் இடையீடு செய்கிறேன். இதோ மேடையிலே 6 பேர் 7 பேர் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். நாங்கள் 7 பேரும் உங்கள் எல்லோருடைய நம்பிக்கைக்குரியவர்கள் தானா? யோசிச்சு பாருங்க. நீங்க இப்ப கேட்கும் போது தலையாட்டி கேட்டுக்கிட்டு இருப்பீங்க, எல்லாம் பேசுவீங்க, ரொம்ப நல்லா இருந்ததுன்னு கூட கை கொடுத்துட்டு போவீங்க. போன பிறகு வீட்டுக்கு போய் யோசிப்பீங்க, அவர் சொன்னது அது தப்பு இல்லை, இவர் சொன்னது இது ஒத்துக்க முடியாதுல்ல, அவர் அப்படித்தான் பார்க்கறதுக்கு தான் நல்ல மனுஷன் மாதிரி இருக்கிறார், ஆனா நல்ல மனுஷன் கிடையாதுன்னு வேற ஒரு ட்ராக் ஓட்டுவீங்களா மாட்டீங்களா? ஆனா 40 வயது வரை வளர்ந்து வாழ்ந்து முடிந்த ஒரு மனிதர் எப்படிப்பட்டவராய் இருக்கிறார் என்றால், அவர் வாழ்ந்த கூட்டத்தின் மக்கள் எல்லோரிடத்திலும் நம்பிக்கைக்குரியவராய் திகழ்கிறார். கவனியுங்கள், இதுல விவாதிக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. இவரை போல் வேறு யாராவது இருந்திருக்கிறார்களா என்று பார்த்தால் அதற்கு முன்னால் வந்த நபிகள் அநேகம் பேர் இருந்திருக்கிறார்கள். நம் காலத்தில் யாரும் அப்படி இல்லை. எந்த தலைவரையும் ஏற்பதற்கு ஒரு கூட்டம் இருக்கும், நிராகரிப்பதற்கும் பிழை கண்டுபிடிப்பதற்கும் ஒரு கூட்டம் இருக்கும். உண்டா இல்லையா? தந்தை பெரியார் கடவுள் இல்லை என்று சொல்லி முழங்கியதை நானும் முழங்கினேன், நீங்களும் பல பேர் முழங்கி கேட்டிருப்பீர்கள் உங்க ஊர்கள்ல. ஆனால் பெரியாரை பற்றியே என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? அவர் யாருக்கும் தெரியாம சாமி கும்பிடுறாருன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க. என்ன அர்த்தம்? அவரை நம்பலன்னு அர்த்தம். இன்னைக்கு இருக்கிற எந்த தலைவரும் பெருமையா வேணா தொண்டர்கள் சொல்லிக் கொள்ளலாம், 4.5 கோடி தமிழருக்கும் இவர்தான் தலைவர்னு ஒருத்தர் சொல்லலாம். ஒரு தலைவரை சொல்றாங்க, 4.5 கோடி தமிழருக்கும் அவர் தான் தலைவர். 4.5 கோடி மக்கள் இருந்த போது தமிழர்கள், 4.5 கோடி மக்களுக்கும் இவர்தான் தலைவர். இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா 4.5 கோடி மக்களுக்கும் இவர் தான் தலைவர்னு இன்னொரு அம்மாவை சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ரெண்டும் கூட்டி பார்த்தா ஜனத்தொகை 9 கோடி ஆயிப்போச்சு. 4.5 கோடிக்கும் இவர் தலைவர் இவங்களுக்கு, 4.5 கோடிக்கும் அவர் தலைவர் அவங்களுக்கு, இடையில 4.5 கோடிக்கும் தலைவர்னு ஒரு 4 பேருக்கு தலைவர் கூட சொல்லுவாங்க. எல்லாத்தையும் கூட்டி பார்த்தா ஜனத்தொகையே ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஆனா உண்மை என்னன்னு பார்த்தா எல்லா தமிழருக்கும் ஒரு தலைவன் என்றைக்காவது இருந்ததுண்டா? எல்லா இந்தியருக்கும் ஒரு தலைவன் இருந்ததுண்டா? மக்காவாழ் மக்கள் எல்லோருடைய நம்பிக்கைக்கும் உரியவராய் ஒரு மனிதர் இருந்தார், அவர்தான் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அது நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவருடைய ஹதீஸ்களில் மட்டுமல்ல, திருக்குர்ஆனிலேயே நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவர் நபித்துவம் பெறுகிற போது அவர் அனைவரின் நம்பிக்கைக்குரியவராயிருந்தார். எந்த அளவுக்கு என்றால், ஒரு மலையின் முன்னால் நின்று சொல்லுகிறார், குறைஷிகளே, நண்பர்களே, நான் எது சொன்னாலும் நீங்கள் நம்புவீர்களா என்று கேட்கிறார். நிச்சயம் நம்புவோம், நீங்கள் பொய் சொல்ல மாட்டீர்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள். அப்பொழுது சொல்லுகிறார், இதோ இந்த மலைக்கு பின்னாலே குதிரை படை ஒன்று துரத்தி கொண்டு வருகிறது நம்மை தாக்க என்று நான் சொன்னால் நம்புவீர்களா என்றால், சொல்லிவிட்டாய் அல்லவா, அது உண்மையாகத்தான் இருக்கும் என்று வாளை உருவிக்கொண்டார்களாம். அந்த அளவிற்கு நம்பிக்கை பெற்றவராயிருந்தார். வணிகத்திலே சிறந்த நேர்மையாளராகவும் திறமையாளராகவும் இருந்தார். குடும்பம் நடத்துவதிலே தூய்மையான வாழ்க்கை நடத்தியவராயிருந்தார் 40 வயது வரைக்கும். அதற்கு முன்னாலே அந்த 40 வயதுக்குள்ளே வீர பயிற்சி பெற்றவராயிருந்தார். குடும்ப நண்பர்கள், குடும்ப உறவினர்களை எல்லாம் பேணி பாதுகாப்பவராய், நண்பர்களிடத்திலே நல்லுறவு கொண்டவராய், அந்த மக்கள் நம்பிக்கைக்கு உரியவராய் வாழ்ந்த அந்த மனிதருக்கு நபித்துவம் வழங்கப்பட்ட போது இறைவன் இவ்வளவு சிறப்புகள் உடையவரை தேர்ந்தெடுத்த போது ஒரு 28, 29 எழுத்து உடைய அரபி எழுத்துக்களை எழுதவோ படிக்கவோ வாசிக்கவோ ஓதவோ தெரியாதவராக நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறான். என்ன காரணம்? யோசித்து பார்க்க வேணாமா? இதுல இப்ப சில பேர் கிளம்பி குழப்பறான் 19.
இதுக்குள்ளேயே 19ன்னு ஒருத்தன் வந்து நபிகள் நாயகத்துக்கு எழுத படிக்க தெரியாதுன்னு சும்மா சொல்றாங்கன்னு நம்மள போட்டு குழப்பறோம். தனியா வந்து நாங்க இப்பதான் வந்திருக்கிறோம், வரும்போதே இவ்வளவு குழப்பமா? இதுக்கு ஒரு ஆள் போன் பண்ணி என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறான். நபிகள் நாயகத்துக்கு எழுத தெரியாதுன்னு நீ பேசுற, அது தப்பு. அவருக்கு ஓத தெரியாதுன்னு சொல்றது எங்கேயுமே இல்ல. படிச்சுதான் நான் சொல்றேன்னா, நீ படிச்சது தப்பான குர்ஆன், நான் படிச்சது தப்பான குர்ஆன். இவன் தனி குர்ஆன் ஒண்ணு படிச்சிருக்கான். அதே மாதிரி அகமதியா குர்ஆன் ஒண்ணு இருக்குது. அந்த ரெண்டையும் விட்டுட்டு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற திருக்குர்ஆனிலும் ஹதீசுகளிலும் இந்த செய்தி இருக்கிறது. அவர் உம்மியாக இருந்தார், எழுத படிக்க தெரியல. இந்த செய்தியை சகோதரர்கள், அதாவது இஸ்லாமியர் ஆகாத இனிமேல் ஆக இருக்கிற சகோதரர்கள் கொஞ்சம் கவனிச்சு கேளுங்க. ஏன் அந்த ஏற்பாடு நடந்தது தெரியுமா? 23 வருடங்கள் அதற்கு பிறகு வேதம் இறக்கப்படுகிறது. அப்பொழுது கூட அவர் வாசிக்கிறவராக இல்லை, ஓதுகிறவராக இல்லை. தூது அனுப்பும் பொழுது கூட முத்திரையை ஒட்டி வைத்து அனுப்புகிறாரே தவிர கையெழுத்து போட தெரியவில்லை. என்ன காரணம் தெரியுமா? அவருக்கு மட்டும் எழுத படிக்க தெரிந்திருந்தால், அவருக்கு மட்டும் ஓத தெரிந்திருந்தால், அவருக்கு மட்டும் அரபு மொழியில் புறமை இருந்திருந்தால், இது இறைவன் தான் இந்த வேதத்தை இறக்கினான் என்பதை மறைத்து விட்டு அல்லது மறுத்துவிட்டு நபிகள் தான் எழுதினார் என்று சொல்லிவிடுவார்கள். அப்படி சொல்லக்கூடாது என்பதற்கு இறைவன் எடுத்த ஏற்பாடுதான் இவ்வளவு தூரம் அறிவாளியாய், திறமைசாலியாய், வணிகத்தில் நேர்மையாளராய், குடும்ப வாழ்க்கையை நடத்துவதிலே சிறப்புடையவராய், எல்லாவற்றுக்கும் மேல் வீரம் மிக்கவராய், மக்களின் நம்பிக்கைக்கு உரியவராய் வாழ்ந்த நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஓதத் தெரியாதவராய் இருக்கிறார். ஜிப்ரீல் வானவர் மூலம் வஹி இறங்கும் பொழுது கட்டி அணைத்து ஓதுவீராக என்று சொல்லும் பொழுது ஓதத் தெரியாதே என்கிறார். ஏன் தெரியுமா? இறைவனால் மட்டுமே இறக்கப்பட்ட முழு வேதம் என்பதற்கு சான்றளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த இறைவன் எப்படிப்பட்டவன்? இறைவனை பற்றி மனிதன் சொல்லுவது என்றால் எவ்வளவு நீங்கள் புகழ்ந்து சொன்னாலும் உள்ளது உள்ளபடி சொல்லிவிட முடியாது என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். மனிதன் இறைவனை புகழ்ந்து எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம், ஆனால் அதில் முழு உண்மை இருந்துவிட முடியுமா? எடுத்துக்காட்டுக்கு, உதாரணத்திற்கு சொல்லுகிறேன். தாயை அறிந்தவள் தான் மகள். மகளை தாய் அறிந்திருப்பாள், தாயும் மகளை அறிந்திருக்கலாம். ஆனால் மகளை பற்றி தாய் முழுமையாய் அறிந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. நீ 3 வயசுல அப்படி பண்ணுவ கண்ணு, 5 வயசுல இப்படி பண்ணுவ, 6 வயசுல நீ அப்படி எகிரி குதிப்ப, 8 வயசுல இப்படி பேசுவ, 10 வயசுல அப்படி நடப்பேன்னு முழு விவரத்தையும் மகளை பற்றி தாயால் சொல்ல முடியும். தாயை பற்றி அம்மா நீ 3 வயசுல அப்படி இருந்த, 4 வயசுல இப்படி இருந்த, 5 வயசுல அப்படி குதிப்ப, 6 வயசுல இப்படி பேசுவேன், 7 வயசுல அப்படி எழுதுவேன்னு மகள் சொன்னால் பொருத்தமாக இருக்குமா? ஐயா, கொஞ்சம் மனத்துக்குள்ள அப்படியே போடுங்க. விவாதிக்கிறதுக்கு சொல்லலை. இதை நான் சொல்றதன் மூலம் ஏதோ வாதத்துக்கு வர்ற மாதிரி கேள்வி அனுப்பிட்டு இருக்காதீங்க. யோசிச்சு பாருங்க. தப்புன்னா இப்ப பெரியார் காலத்துல சொன்ன மாதிரியே சொல்றேன். தப்புன்னா விட்டுட்டு போ, நான் ஒன்னும் அப்ளிகேஷன் கொடுக்கல உனக்கு. சரின்னா ஏத்துக்க. இங்கே தாயை பற்றி மகள் சொல்லும் பொழுது முழுமையாக இருக்க முடியாது. மகளை பற்றியும் தாய் தன்னை பற்றியும் சொல்வதுதான் முழுமையாக இருக்கும் என்று உங்களுக்கு புரிந்தால், இறைவனை பற்றி மனிதன் சொன்னது எதுவும் முழுமையாக இருக்காது. மனிதனை பற்றி இறைவன் சொன்னது, அவன் படைப்பை பற்றி சொன்னது முழுமையாக இருக்கும். இறைவனை பற்றி இறைவனே சொன்னால் அது முழுமையாக இருக்கும். அப்படி சொல்லப்பட்டதாக இறுதி வேதம் திருக்குர்ஆன் இருக்கிறது. இதற்கு முன்னால் வந்த வேதங்களை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறவர்கள் வேதக்காரர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறவர்கள் நம்முடைய இந்து சமயத்தை சார்ந்த அன்பர்கள் யாரானும் இருந்தாலும் உங்களுக்கும் சொல்லுகிறேன், உங்களுக்கு கிடைத்த வேதம் எல்லாம் கூட இறைவனுடைய வேதம் தான். அதை இஸ்லாம் மறுக்காது, மறுக்கவே மறுக்காது. எல்லா வேதமும் இறைவனால் அளிக்கப்பட்டதுதான். ஆனால் அதை
தந்தவர்கள் வழியை அப்படியே பின்பற்றாமல் மாறு செய்து கலப்படம் செய்து மிக அதிகமாக கலப்படங்கள் செய்து மனிதன் தன் இச்சைக்கு ஏற்றதையெல்லாம் அதில் சேர்த்து வைத்ததனால் குழப்பம் ஏற்பட்டு விட்டது. 1400 ஆண்டுகளாய் இந்த குழப்பம் ஏற்படாமல் பாதுகாக்கப்படுகிற ஒரே வேதம் திருக்குரான் என்கிற இறுதி வேதம். இறைவன் தந்தது தந்தபடியே இருக்கிறது. இதற்கு பல சாட்சிகள். அதை எப்படி தெரிந்து கொள்வது என்றால், ஆச்சியார் விளக்கம் சொல்லியோ பெரோஸ் ஐயா விளக்கம் சொல்லியோ தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. திருக்குரானை ஒரு முறை படித்து பார்த்து விட்டாலே இந்த விளக்கம் நமக்கு கிடைத்து விடுகிறது. இவர்களெல்லாம் யாரும் எனக்கு திருக்குரானை கத்துக் கொடுக்கல, அதை கொடுக்கல. இவங்க சொல்லி எல்லாம் நான் வரல. நிறைய பேர் அப்படித்தான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. யாரோ பூடிச்சுக்கிட்டு போய் என்னை பிரெயின் வாஷ் பண்ணிட்டாங்களாம். ஒயிட் வாஷா? பெரியார்தாசனை நன்கு தெரிந்த நண்பர்கள் ஓரிருவர் இருந்தாலும் தெரியும், என்னை யாராலையும் விலைக்கு வாங்க முடியாது. நம்ம நாட்டு முதலமைச்சரே சொல்லியிருக்கிறாரு, பெரியார்தாசன் என்று பெயர் வைத்துக் கொண்டு பெரியாரை போலவே யாருக்கும் தாசனாக இருக்க சம்மதிக்க மாட்டான் பெரியார்தாசன் என்று எழுதி கொடுத்திருக்கிறார். யாருக்கும் அடிமையாக மாட்டேன். இன்றைக்கு இறைவனுக்கு அடிமையாகி இருக்கிறேன் என்றால் எவன் சொல்லியும் இல்லை, எவன் சொல்லியும் இல்லை. இறைவன் தந்ததை படித்து பார்த்தேன், என் தேவைக்காக படித்தேன். இதை யாருக்கும் சொல்றதுக்கோ உன்னை பிடிச்சி மாத்திரத்துக்கோ நான் படிக்கல, என்னுடைய கடை தேற்றத்துக்காக படித்தேன். இறைவன் இருக்கிறானா இல்லையா என்று தேடி பார்த்தேன். இருக்கிறான் என்பதை அந்த திருக்குரானில் புரிந்து கொண்டேன். அது மட்டுமல்ல, திருக்குரானில் என்ன இருக்கிறது என்று பார்த்தேன். படைத்த இறைவன் தன்னை பற்றி சொல்லி இருக்கிறான். யாரை படைத்த இறைவன்? இஸ்லாமியரை படைத்தவன், கிறிஸ்தவர்களை படைத்தவன், இந்துக்களை படைத்தவன், நாத்திகர்களை படைத்தவன், மனித குலத்தில் உள்ள எல்லோரையும் படைத்தவன் இறைவன் என்று அவனே சொல்கிறான். அப்படி அவன் படைத்த படைப்பிற்குள்ளே நீங்கள் உங்களுக்குள் பிரிந்து பிரிந்து இருக்கிறீர்களே தவிர, அவனை பொறுத்த வரையிலே அவன் படைத்த படைப்பில் எல்லோரும் சகோதரர்கள். ஆதம் அவ்வா வழியில் வந்தவர்கள், அவர்கள் மூலம் வந்தவர்கள், அவர்களின் பிள்ளைகளாய் வந்த நாம் அனைவரும் சகோதரர்கள். நீங்கள் என்னை வெறுத்து பார்த்தாலும் என்னால் உங்களை வெறுக்க முடியவில்லை. நீங்கள் எவ்வளவுதான் எனக்கு எழுதி எழுதி என்னை இம்சிக்க நினைத்தாலும், இன்டர்நெட்ல எத்தனை பக்கம் எழுதியிருக்காங்கன்னு சொன்னா மாலிமையாலும் புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும். உங்கள் நண்பர்களே நேற்று வரைக்கும் என்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தவன் இன்னைக்கு பேசக்கூட மாட்டேங்கிறாங்க. நீங்க சொன்ன அந்த நண்பர் என்கிட்ட இப்ப பேசுறது இல்லை, இஸ்லாமியரா மாறினதுல இருந்து பேசுறது இல்லை. அது வரைக்கும் என்கிட்ட மணிக்கணக்கா பேசிக்கிட்டு இருந்தவங்க இன்னைக்கு பேசுறது இல்லை. ஆனா நெட்டுல உட்கார்ந்து எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இது வரைக்கும் ஒரு கணக்கு எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நெட்டுல என்னை பத்தி எழுதின அளவுக்கு நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங்க பத்தி எழுதலையா? நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங்னு ஏன் நான் குறிப்பிட்டேன்னா, அவரும் இஸ்லாத்தை தழுவியவர் என்றதை கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அவ்வளவு பெரிய விஞ்ஞானி மாறி வந்தார், அதை பத்தி சொல்லல. பயங்கர வெள்ளையன் விரோதியாக அறியப்பட்ட மால்கம் எக்ஸ் மாறி வந்தார், அவரை பற்றி கூட இவ்வளவு எழுதல. கேஷியஸ் கிளே முகமது அலியாய் மாறி வந்தார், அவரை பத்தி கூட இவ்வளவு எழுதல. இந்த அற்ப பெரியார்தாசனை பத்தி அண்டா அண்டாவா குண்டா குண்டானா எழுதிட்டு இருக்கிறான் நெட்டுல. அத வேற நெட்டுல எவனாவது ஒருத்தன் எழுதுறது, அதுக்கு இன்னொருத்தன் பதில் எழுதுறது, ரெண்டையும் எனக்கு அனுப்பி வைக்கிறது. 24 மணி நேரமும் இந்த நெட்டு பார்த்தா கூட நம்ம பொழுது போயிடும். அவ்வளவு அளவுக்கு என்னை பத்தி அண்டா ஆண்டாவா எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. சகோதரர்களே, உங்கள் வெறுப்பை உங்களிடம் இருந்து விடைபெற செய்யுங்கள். முதல்ல நான் ஒன்றும் உங்களுக்கு எதிராக உங்களை மாத்திரத்துக்காக இதுக்கு வரல, என் கடை தேற்றத்துக்காக வந்தேன். சரி, அப்புறம் ஏன்டா மீட்டிங்ல பேசுறேன்னு கேட்டீங்கன்னா, என் கடை தேற்றத்திற்கு வந்த நான் உங்களையும் கடை தேற்றி விட முடியுமா என்கிற ஆசையில் பேசுகிறேன். நான் பெற்ற இன்பத்தை பகிர்ந்து சொல்லுகிறேன். உண்மையை உணர்ந்தேன், இதை சொல்லுகிறேன். ஏத்துக்கிறதும் ஏத்துக்காதும் ஓன் இஷ்டம், உன்னை ஏத்துக்கிறதும் ஏத்துக்காதும் அவன் இஷ்டம். இடையில நான் இதை எடுத்து சொல்லத்தான் வந்திருக்கிறேன். சொல்லாதேன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா போயிட்டே இருக்க தயாரா இருக்கிறேன்.
கூப்பிட்டு சொல்லுடான்னா சொல்றேன். நானா யாருக்காவது லெட்டர் போட்டு என்னை கூப்பிடுங்க, நான் கொஞ்சம் பேச வேண்டும் என்று அன்றைக்கும் பேசியதில்லை, இன்னைக்கும் பேசுறதில்லை. ஆனால் என் அனுபவத்தை சொல்லுகிறேன். இறைவன் நம்ம எல்லோரையும் படைத்திருக்கிறான். யார் பாபர் மஸ்ஜிதை இடித்தார்களோ அந்த 2 பேரும் இன்றைக்கு இஸ்லாத்தில் இருக்கிறவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? அந்த 2 பேரும் ஒரு மஸ்ஜிதை இடிக்க தூண்டப்பட்டவர்கள் இன்றைக்கு 100 மஸ்ஜிதுகளை தங்கள் வாழ்நாளில் கட்டி முடிக்க வேண்டும் என்று பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். சேலத்திலே அவர்கள் அந்த பணிக்கு வந்த பொழுது நான் இஸ்லாத்துக்கு வந்ததை அறிந்து என்னை வரவேற்க அந்த இமாம் கலீம் சித்திக் அவர்களுக்கு கலிமா சொல்லிக் கொடுத்த அந்த இமாம் கலீம் சித்திக்கோட டெல்லியில இருந்து வந்தவர், அவரோடு சேர்ந்து என்னை வரவேற்க வந்தார்கள். வந்தபோது வேடிக்கையாக குறிப்பிட்டார் அந்த பல்பீர் சிங், அதாவது இப்பொழுது அவர் உமர் என்று பெயர் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அந்த நண்பர், அவர் பார்த்தாக்கா வயசான மாதிரி தெரியுது, தாடியெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு. இதோ இவர் கூட 53 வயசுன்னு இப்பதான் சொன்னார் கார்ல வரும்போது. எனக்கு இவர் தம்பி, 63 வயசாகுது. எனக்கு பார்த்தா அவரு தான் அண்ணன்னு நான் நேற்று வரைக்கும் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். இப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சது அவர் தம்பி. அந்த பையனும் அப்படித்தான் நான் ட்ரீட் பண்ண போது இளைஞனா இருந்தாரு. ஆனால் இப்பொழுது அவர் வயதான தோற்றத்தில் இருக்கிறார், தாடியெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு. அவர் வரும்போது என்ன சொன்னாருன்னா, ஏதோ அவங்க மொழியில, அதாவது உருது மொழியில சொன்னார். ஒருத்தர் ஆம்பூர்காரர் எனக்கு மொழிபெயர்த்து சொன்னாரு. என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டேன். என்ன தம்பிங்கெல்லாம் முதல்ல வந்துட்டோம், அண்ணன் இவ்வளவு லேட்டா வரையன்னு கேட்டார். தம்பிங்கெல்லாம் முதல்ல வந்துட்டாங்களா இஸ்லாத்துக்கு, நான் லேட்டா வரணும் அண்ணன் அப்படின்னு கிண்டலா சொன்னாரு. கவனியுங்கள், அந்த மஸ்ஜிதை இடித்த 2 பேர் வந்து விட்டார்கள் என்றால் இடிக்க தூண்டியவர்கள் வருவதற்கு எவ்வளவு நாளாகும் யோசிச்சு பாருங்க. இதற்கு என்ன தடையாக இருக்கிறது என்றால் ப்ரீ கன்சீவ்டு மைண்ட். என்னுடைய மனோ தத்துவத்துக்கு வருகிறேன். உங்கள் உள்ளத்தில் தேவையற்றதை நிறைத்து வைத்திருக்கிறவர்களுக்குத்தான் நாம் அனைவரும் சகோதரர்கள் சகோதரிகள் என்பது புரியவில்லை உங்களுக்கு. நாம் அனைவரும் ஒரு தாய் வயிற்று பிள்ளைகள். படைத்தவன் இறைவன் தான். யார் மூலம் படைத்தான்? ஆதம் அவ்வா மூலம் படைத்தான். அவ்வாவின் மூலம், அதாவது பெண்ணிடம் இருந்துதான் ஆண்கள் பிள்ளைகள் பிறக்க முடியும். ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருக்க முடியும், பெண்ணாக பிறந்தாலும் பிறக்க முடியும். ஆனால் முதல் பெண்ணை இறைவன் படைக்கும் போது ஆணிடம் இருந்து படைத்திருக்கிறான். இது ஏன் என்று நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியுமா? இதற்கு விளக்கம் சொல்ல முடியுமா? ஆனால் மனிதர் மனம் இதற்கு விளக்கம் தேடும் போது ஆணுக்கு பெண்ணை அடிமையாக்குவதற்குத்தான் ஆணிடம் இருந்து பெண்ணை பெற்றிருக்கிறது என்று சொல்லிவிடலாம் சுலபமாக. ஆனால் பெண்ணிலிருந்து தான் ஆணும் பிறகு பிறக்க வேண்டும் என்று இன்றைக்கு வரை இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறதே. அப்படி என்றால் பெண்ணுக்கு ஆண் அடிமையாக வேண்டும் என்று பொருளா? ஆணுக்கு பெண் அடிமையும் இல்லை, பெண்ணுக்கு ஆண் அடிமையும் இல்லை. எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இறைவன் படைப்பில் அடிமைப்படுத்துகிறவர்களும் இல்லை, அடிமைப்படுகிறவர்களும் இல்லை. ஒத்து இசைவாய் வாழ்கிறவர்கள் தான் உண்டு. விதை பெரிதா, செடி பெரிதா, அல்லது மரம் பெரிதா என்று நீங்கள் விவாதித்துக் கொண்டிருந்தால் இந்த விவாதத்திற்கு முடிவே இருக்காது. விதை சிறிதாகத்தான் இருக்கும். எங்க ஊர்ல தெருக்கூத்துல பாட்டு பாடுறவன் சொல்லுவான், மாங்காய் மரத்துல மாங்காய் பயம் கீதா கீது, மாங்காய் மரத்துல மாங்காய் பயம் கீதா கீது, அந்த மாங்காய் மரத்துல மாங்காய் பயம் கீதா. இது எங்க ஊர் தமிழ், வடார்காடு மாவட்டத்துல. அந்த மாங்காய் மரத்துல மாங்காய் பயம் கீதா. இது எதுக்கு பாடிக்கிட்டு இருப்பாங்கன்னா, அந்த அபிமன்யு வேஷம் போட்டவன் இறந்துருவான், அபிமன்யு இறந்துருவாரு. இதுக்கு புள்ள இறந்துட்டானேன்னு மகாபாரத கூத்துல புலம்பரத்துக்கு அர்ஜுனன் வரணும். அதுக்குன்னு தனி ஆளை போட்டா மகாபாரதத்துல 1000 கேரக்டர் இருக்குது, எல்லாத்துக்கும் ஆள் போட்டு ஆட முடியுமா? இப்ப அபிமன்யு இறந்து போயிட்டாரே, செத்துட்டாரே, அவரே உள்ள போய் மேக்கப் மாத்திக்கிட்டு அர்ஜுனனா மாறி வந்து ஆடுவார். அவரு புலம்புவார். இப்போ அது மேக்கப் மாத்திரத்துக்கு போயிருக்கிறாரே, அந்த இடைவேளையில ஏதாவது சொல்லி மக்கள் கூட்டத்தை சிரிக்க வைக்கிறதுக்காக அந்த மங்கா மரத்துல மங்கா பையன் கீதா ஒருத்தர் கேட்பாரு. அதுக்கு அடுத்தவன் பதில் சொல்லுவான், கீது இருக்குதுன்னு அர்த்தம்.
அந்த மரத்துல பயம் கீதா கீது மேக்கப் போட்டுக்கிட்டே இருப்பான். அரை மணி நேரம் இதே பாடிட்டு இருப்பான். இந்த கேட்கிற ஜனத்துல எவனாவது கோவப்பட்டு இன்னும் அதே பாட்டுக்கிற மாத்தி பாடண்டா அப்படின்னா, புளிய மரத்துல புளியம் பயம் கீதா கீது, அந்த தேங்காய் மரத்துல தேங்காய் பயம் கீதா கீதுன்னு இப்படியே பாடிக்கிட்டு இருப்பான். போர் அடிக்கிற அளவு பாடிட்டு அந்த மேக்கப் முடிச்சு அவன் வரப்போறான். இப்ப அர்ஜுனனாக வருகிறான் என்று தெரிந்ததும், யாரு அபிமன்யு வேஷம் போட்டவன் அர்ஜுனனா மாறி வெளியே வரப்போறான்னு தெரிஞ்சதும் உடனே பாட்டை மாத்திடுவான். மங்க மரத்துல மங்கா பயம் கீது, அது எல்லாருக்குமே தான் தெரியுது. அந்த மங்க மரத்துல மங்கா பயம் கீது, அந்த மங்க மரத்துல மங்கா பயம் கீது, எல்லாருக்கும் தான் அது தெரியுது. ஆனா மாங்கா பழத்துல மாங்கா மரம் கீதா, மாங்கா பழத்துல மாங்கா மரம் கீதா, ஆமா கீது, ஆனா யாருக்கும் தெரியாது அப்படின்னு முடிப்பான். இப்ப அர்ஜுன் வந்துருவான். இவன் என்ன சொல்ல வர்றான்? விதையாக இருந்தானே, அதாவது அர்ஜுனன் பெரியவன், அவனுடைய மகனா இருந்தானே, அவன்தான் மறுபடியும் அர்ஜுனனா வர்றான்றத, மகனும் அவன்தான், தந்தையும் அவன்தான், விதையும் அதுதான், மரமும் அதுதான். விதையில பழத்துல மரம் இருக்குது, மரத்துல பழம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்றான் பாருங்க. இது அந்த பாமரனே இவ்வளவு விஷயத்த சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான். இப்பொழுது இறைவன் படைப்பை பற்றி கவனியுங்கள். ஆணிலே இருந்து பெண்ணை படைக்கிறான் இறைவன், பெண்ணிலே இருந்து ஆணையும் பெண்ணையும் படைத்துக் கொண்டே வருகிறான் இல்லையா? அப்படி படைக்கப்பட்ட எல்லோரும் சகோதரர்கள் என்ற உணர்வை பெறுவதுதான் இஸ்லாம். நீ ஏன் முஸ்லீமா போனேன், நீ ஏன் முஸ்லீமா போனேன்னு என்ன கேக்குறாங்க. நீயும் முஸ்லீமா வர்றதுக்காக தான். இப்ப நான் முஸ்லீம்னு சொன்னதும் அது ஏதோ ஒரு இனம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பல பேர். இது ஒரு தனி கம்பெனி, பிரைவேட் லிமிடெட். அது தாடி வச்சிருப்பாங்க, தொப்பி வச்சிருப்பாங்க, இவங்க வித்தியாசமா சிந்திப்பாங்க, வித்தியாசமா பேசுவாங்க, வித்தியாசமா செயல்படுவாங்கன்னு நிறைய பேர் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். இல்லை இல்லை, இல்லவே இல்லை. கவனியுங்கள், நான் அறிந்த வரையில, இந்த 10 ஆண்டுகளாய் நான் படித்து தெரிந்து கொண்ட வகையில, ஆய்வு செய்த வகையில, என்னுடைய மனோதத்துவத்தை உரசி பார்த்த வகையில, இவர்களை போன்றவர்களிடத்தில் பழகி பார்த்த வகையில, உலகமெல்லாம் சுற்றி திரிந்து நான் தெரிந்து கொண்ட உண்மை இது. இவர்கள் தனி இனமெல்லாம் கிடையாது. நாம் தமிழ் இனம் என்று சொல்லுகிறோம், திராவிட இனம் என்று சொல்லுகிறோம், ஸ்காண்டினேவிய இனம் என்று சொல்லுகிறோம், ஆங்கிலோ சாக்சன் இனம் என்று சொல்லுகிறோம், ஆரிய இனம் என்று சொல்லுகிறோம். அதுபோல் முஸ்லிம் இனம் என்று ஒரு இனம் இல்லவே இல்லை. முஸ்லிம் என்றால் அர்த்தம் என்னவென்றால் இறைவனுக்கு கீழ்ப்படிந்தவன் என்று அர்த்தம், அவ்வளவுதான். முஸ்லிம் என்றால் இறைவனுக்கு கீழ்ப்படிந்தவன், இறைவன் சொற்படியே நடப்பவன், அதற்கு மாறு செய்யாதவன், அவ்வளவுதான் அர்த்தம். அந்த இறைவன் யார் என்ற கேள்வியை எழுப்பவே எழுப்பாது இஸ்லாம். முஸ்லிம் அதை எழுப்ப மாட்டான். என்றால் இறைவன் ஒருவன் தான் இருக்க முடியும், அவனுக்கு இணை இல்லை இல்லை இல்லவே இல்லை. மனிதனுக்கு அப்படி இணை வைக்க தோன்றுவது போல ஒரு தவறு எங்கேயோ நடந்து விட்டது. அப்படி இணை வைப்பது என்று ஆரம்பித்து விட்ட பிறகு மனித குலம் கலக்கம் அடைந்து விட்டது, கலங்கி போய்விட்டது. முட்டைக்குள்ளே அந்த மஞ்சள் கரு இருக்கும், வெள்ளை கரு இருக்கும், நடுவில் ஒரு உயிர்கரு இருக்கும். இப்ப இருக்கிற பிராய்லர் கோழி முட்டையில அது இல்லை, நாட்டுக்கோழி முட்டையில அது இருந்தது. இந்த கருக்களை பார்த்தீர்கள் என்றால் உயிர்கரு ஒன்று இருக்கும், உள்ளே மஞ்சள் கரு இருக்கும், வெள்ளை கரு இருக்கும், எல்லாம் ஒரு கூட்டுக்குள்ளே முட்டைக்குள்ளே தான் இருக்கும். ஆனால் ஒன்றை ஒன்று கலந்து விடாது. கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அது கலந்துருச்சுன்னா முட்டை கெட்டு போச்சுன்னு அர்த்தம். அது ஒன்னா தான் இருக்கும்.
ஆனால் அது கலங்காது. மனித குலம் அப்படித்தான் இருந்திருக்க வேண்டும். ஆனால் கலங்கி போய்விட்டது, கலைந்து போய்விட்டது, கலக்கம் அடைந்து விட்டது. எதனால் தெரியுமா? இணை வைத்ததனாலே. இறைவனுக்கு இணை வைப்பது என்று ஆரம்பித்து விட்ட பின்னால் இறை அச்சம் குறைந்து போய்விட்டது. நான் நேற்று கூட சொன்னது போலே சிந்திச்சு பார்க்கறதுக்காக சொல்றேன். ஒரு மந்தை நிறைய மாடுகள் இருக்கின்றன என்றால் அந்த மாடுகள் மேய்ப்பவனுக்கு அடங்கினால்தான் வீடு வந்து சேருமே தவிர, மாடுகளே நான் பெரிய மாடு பிக் மாடு, நீ ஸ்மால் மாடு, என் கொம்பு லாங் கொம்பு, உன் கொம்பு ஷார்ட் கொம்பு, என் லெக் லாங் லெக், உன் லெக் ஷார்ட் லெக், எட்டு ஒச்சன்னா தெரியும், மரியாதையா வான்னு ஒண்ணு கமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா என்ன நடக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு மேய்ப்பவனுக்கு அடங்க வேண்டும் எல்லா மாடும், கூப்பிட்டா மரியாதையா திரும்பி வரணும். அப்படி இருந்தால்தான் மாடுகளே வீடு வந்து சேரும் என்றால் மனித குலம் ஒரு படைத்தவனை ஏற்றுக்கொண்டால்தான் ஒரு ஒழுங்குபட்ட சட்டத்தின் கீழ் வாழ முடியும். இப்ப மனித சட்டங்களை பற்றி நமக்கு தெரியாததல்ல. அதுவும் நம்ம இந்தியாவிலிருந்து வந்திருக்கிறோம், அதுவும் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கிறோம். நமக்கு சட்டம் எழுதுறதுக்கு முன்னாலே அதை மீறுவது எப்படி என்று கண்டுபிடித்து அதை பிரிண்ட் பண்ணி போட்டு கொடுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் தான் சட்டமே செய்வாங்க. எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்கம் டாக்ஸ்னு ஒண்ணு இருக்குது, அதுல இருந்து எப்படி தப்பிக்கிறதுன்னு சொல்லி தரதுக்கு ஒரு பெரிய கூட்டமே இருக்குது. சிஏன்னு படிச்சுட்டு அவங்க பேரு ஆடிட்டர், சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். அவ்வளோ படிச்சிருக்கலாம். எதுக்குன்னு கேட்டா வரி தராம ஏமாத்துறதுக்கு, சொல்லி தரத்துக்கு. அதுக்கே ஒரு படிப்பு இருக்குது. குற்றம் பண்ணவன் தப்பிக்கிறதுக்கு சொல்லி தரத்துக்கு ஒரு படிப்பு இருக்குது. அதுக்கு பேர் தான் வக்கீல் தொழில். எங்க ஊர்ல, உங்க ஊர்ல எப்படி எனக்கு தெரியாது, எங்க ஊர்ல சட்டமா இப்படித்தான் இருக்குது. என்கிட்ட ஒரு நண்பன் வந்தான், என் பிள்ளை வக்கீலுக்கு படிச்சுக்கிறாயா அப்படின்னா. எவ்வளவு வருஷம் ஆச்சுன்னு கேட்டேன். அது 10-20 வருஷம் ஆயிப்போச்சு. இப்ப என்ன பண்றான்? அவனுக்கு தெரியாதே இல்லப்பா, சட்டத்துல எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறான். ஜட்ஜுக்கு கூட தெரியாது போயேன், அந்த அளவு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறான். ஆனா வாதமே பண்ண மாட்டேன்றான், கோர்ட்டுக்கே போக மாட்டேன்றான், கேஸே எடுக்க மாட்டேன்றான். ஏன்பான்னு கேட்டா பேசுறதுக்கு கூச்சப்படுறான். பேசுறதுக்கே கூச்சப்படுறான், எப்படி வக்கீலா இருக்கிறதுன்னு கேட்டா. அப்புறம் நான் தான் ஒரு ஆலோசனை சொன்னேன், பேசாம அவனை ஜட்ஜ் ஆக்கிடு, பேசவே வேண்டியது இல்லை. அவனுக்கு ஒரு அண்ணன் இருக்கிறான், டாக்டருக்கு படிச்சுக்கிறான். அவன் படிச்ச அளவுக்கு ஆபரேஷனை பத்தி உலகத்துல எவனுமே படிக்கலையான். ஆனா ஆபரேஷனே செய்ய மாட்டான். ஏன்டான்னு கேட்டா ரத்தத்தை பார்த்தா பயப்படுவான். இந்த ரத்தத்தை பார்த்தா பயப்படுறான், ஆபரேஷன் எப்படி பண்றது? அந்த மாதிரி தான் சட்டங்கள் என்பது மீறுவதற்காகவே செய்யப்படுது நம்ம நாட்டில். மனித சட்டங்கள் உலகெங்கும் அப்படித்தான் குறையுடையதாக இருக்கின்றன. இறைவனின் சட்டங்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்றால் மிகச் சரியானவையாயிருக்கும். ஆனால் இறைவனின் சட்டங்களிலேயே இறுதி வேதமாம் இஸ்லாத்தில் நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிற திருக்குரானின் அடிப்படையில் வந்த சட்டங்களை முழுமையாக பயன்படுத்த எந்த நாடு முனைந்தாலும், எந்த மக்கள் கூட்டம் முனைந்தாலும் இசகு பிசகு இல்லாமல், பிழை இல்லாமல் வாழ முடியும் என்ற உத்தரவாதம் அந்த திருக்குரானில் இருப்பதை உணர்ந்து கொண்டுதான் நான் இஸ்லாத்துக்கு வந்திருக்கிறேன். அதுல இல்லாத விஷயமே இல்லை. சிறைக்கிறது எப்படி சிறைக்கிறதுன்றது ஆரம்பிச்சு, வெளிக்கு போனா கழுவுறது எப்படிங்கிறத ஆரம்பிச்சு, ஒரு நாட்டை ஆளுவது என்றால் எப்படி ஆள வேண்டும் என்னும் வரைக்கும் நான் அறிந்த வகையில் வேதங்கள் என்று சொல்லப்படுபவை ஒவ்வொரு துறையை பற்றி பேசி இருக்குமே தவிர எல்லா துறைகளையும் பற்றி சகல துறைகளிலும் வழிகாட்டக்கூடிய ஒரு வேதமாய் இன்றைக்கு நமக்கு கிடைத்திருப்பது 1450 ஆண்டுகளாய் இருப்பது திருக்குரான் மட்டுமே, திருக்குரான் மட்டுமே, திருக்குரான் மட்டுமே. எல்லாவற்றுக்கும் அதிலே வழி இருக்கிறது. இப்பொழுது கூட சில நண்பர்களுக்கு பல பிரச்சனைகள் இருக்கும். நான் ஒன்று நினைக்கிறேன், ஆனா என் மனசு வேற ஒன்று செய்யுது. கவனியுங்கள், அதுதான் மனச்சிக்கலுக்கு அடிப்படையே. நான் அதுல வைத்தியனா இருக்கிறேன் 40 வருஷமா. என்னுடைய வேலையே என்னன்னா ஆட்டிடியூட்,
பிஹேவியர், எமோஷன்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆகலைன்னா என்கிட்ட சிகிச்சை பெற வேண்டும். ஆட்டிடியூட், பிஹேவியர், எமோஷன்ஸ் சொல்லணும். கணவனும் மனைவியும் பேசிக்கொள்ளும் போது ஆசையா பேசிக்கிறாங்க, கொஞ்ச நேரத்தில் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. எனக்கு தெரியாது உங்களை பத்தி எனக்கு தெரியாது, அன்னைக்கே நீ எப்படி நடந்துக்கிட்டேன்னு எனக்கு தெரியாது, உங்க அம்மா பத்தி எனக்கு தெரியாது, உங்க அப்பாவை பத்தி எனக்கு தெரியாது, அப்படி டமால் டுமில்ன்றது. ஏய், என்னை பத்தி எது வேணா பேசு, எங்க அம்மாவை பத்தி பேசணும் என்ன பண்ணுவேன்? அப்ப நான் எங்க அம்மாவுக்கு போறேன். அன்பா பேச ஆரம்பிச்ச உங்களுக்கு இவ்வளவு ஆத்திரம் எங்க இருந்து வந்தது? முட்டிக்கால இருந்தா வந்தது? முதுகு தண்டுல இருந்தா வந்தது? மனசுல தானே அந்த குழப்பம் வந்தது. மனசுல ஏன் குழப்பம் வந்ததுன்னு யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு நகை பெட்டி இருக்கிறது, அதில் அழகாக நகைகளை அடுக்கி வைக்க இடம் இருக்கிறது. ஆனால் அதிலே கூழாங்கற்களையும் மண்ணையும் கல்லையும் கொட்டி வச்சு மூடி வச்சிருக்கிறீங்க. அப்படியே நகைகளை வைக்கணும்னா இடம் இருக்குமா? அதுல மனத்திற்குள்ளே குழப்பங்களை குவித்து வைத்து விட்டீர்கள் என்றால், தேவையற்றதை வைத்து விட்டீர்கள் என்றால், இணை வைத்து இறைவனுக்கு இணை வைத்து உங்கள் மனத்தை பயிற்சி கொடுத்து விட்டீர்கள் என்றால் குழப்பமான மனநிலை வருகிறது, கோபம் வருகிறது, ஆத்திரம் வருகிறது. அந்த இடத்தில் படைத்த இறைவனை மட்டும் நீங்கள் வழிபடுகிறவர்களாய் உங்கள் மனத்தை திருத்தி வைத்துக் கொண்டீர்கள் என்றால் அன்பாக மட்டுமே உங்களால் இருக்க முடியும். இடையில் ஆத்திரப்பட வாய்ப்பு இல்லை, இல்லை, இல்லவே இல்லை. எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் மனம் அப்படி பயிற்சி பெற்றுவிடும். ஆனால் சில இஸ்லாமியர்கள் வழிபாடு செய்கிறோம், ஆனாலும் எங்கள் மனம் ஒரு நிலையில் இல்லையே என்றால் முழுமையாக நீங்கள் வழிபாடு செய்யவில்லை என்ற அர்த்தம். இறைவன் கொடுத்த சட்டப்படி நீங்கள் முழுமையாக இயங்கவில்லை என்ற அர்த்தம். நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வாழ்ந்து காட்டிய சுன்னத்தான வாழ்க்கை முறையை நீங்கள் முழுமையாய் தெரிந்து கொள்ளவில்லை என்ற அர்த்தம், அல்லது பின்பற்றவில்லை, சமாதானம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்ற அர்த்தம். முழுமையான இறை சட்டம் கிடைத்திருக்கிறது மக்களுக்கு, உலக மக்களுக்கு. எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நாம் அனைவரும் சகோதரர்கள் என்று ஆரம்பித்து அப்படியே தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். நம் அனைவருக்குமானது திருக்குர்ஆன். உங்களில் யாரேனும் இந்த நிமிடம் வரை தவறாக நினைத்துக் கொண்டிருந்தால் அடித்து எழுதிவிடுங்கள் உங்கள் மனத்திலே. அது இஸ்லாமியர்களுக்கானது அல்ல. சில இஸ்லாமியர் அப்படித்தான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்களே கூட இது எங்களுது இல்ல, உங்களது இல்ல, அது உங்களுக்கு உரியது மட்டும் அல்ல, உலக மானுடம் அனைத்துக்குமான இறுதி வேதம் அது. உண்மையா இல்லையா? என்னை விட அதை படித்தவர்கள், மார்க்கம் தெரிந்தவர்கள் நீங்கள் சொல்லுங்க. நிச்சயமாக இது உலக மானுடத்திற்கானது. முஸ்லிம் பெற்றோர்களுக்கு பிறந்தவர்களுக்கு மட்டும் உரியது அல்ல, அல்ல, அல்லவே அல்ல. உண்மையா இல்லையா நான் சொல்றது? சொல்லுங்க, சாட்சி சொல்லுங்க. உண்மையா இல்லையா? தப்பா இருந்தா திருத்திக்கிறேன். நான் சொல்றது ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பா இருந்தா நான் திருத்திக்கிறேன். முஸ்லிம் பெற்றோர்களுக்கு பிறந்தவர்களுக்கு உரியது மட்டும் அல்ல குர்ஆன், ஷரியத் அல்லது நபிகள் நாயகத்தினுடைய வாழ்க்கை சுன்னத். உலக மக்களுக்கானது. உண்மையா இல்லையா? உலக மக்களுக்கானது. அப்போ உலக மக்கள் எல்லோருக்கும் இறைவன் வழங்கி இருப்பதை அறிந்து கொள்ளுகிற வாய்ப்பு எளிதாய் கிடைத்தவர்கள் பிறப்பால் இஸ்லாமியர்கள் இல்லையா? அதற்கு காரணம் அந்த காலத்திலே இருந்து உங்களுடைய பெற்றோர்கள், பெற்றோர்களின் பெற்றோர்கள், பெற்றோர்களின் பெற்றோர்கள், பெற்றோர்களின் பெற்றோர்கள், பெற்றோர்களின் பெற்றோர்கள் யாரோ ஒருவர் அவதிப்பட்டிருக்கிறார், அலைந்து திரிந்திருக்கிறார், கஷ்டப்பட்டிருக்கிறார், ஏச்சும் பேச்சும் வாங்கி இருக்கிறார், உதாசீனப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார், புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிறார், தேடி அலைந்து இன்னைக்கு நான் இந்த அந்த இறைவன் இறக்கிய அந்த வேத கயிறை பிடித்த உடனே மனம் மகிழ்ச்சியில் துள்ளியது. ஆனால் என் உடல் காயப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. கவனியுங்கள். எல்லாரும் என் சொந்தக்காரெல்லாம் என்னை ஏசி பேசிக் கொண்டிருக்கிறாங்க, என் நண்பர்கள் எல்லாம் என்னை உதாசீனப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். வருத்தமா இருக்குது. ஆனாலும் ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு. எங்கடி போயிருவ, இருடி வருவேன், நீயும் நான் அனுபவித்த இந்த நல்ல விஷயத்தை உனக்கும் ஏற்றி வைக்கிறேன் இரு என்றுதான் நான் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறேனே தவிர வருத்தப்படல. ஆனால் நான் பெற்ற இந்த இன்பம் இருக்கிறதே, இறைவனின் கயிற்றை இறுக பற்றி கொண்ட இந்த இறுதி வேதத்தை பற்றி கொண்டதனாலே எனக்கு ஏற்பட்ட நன்மை என்ன என்று சொன்னால்,
மனிதன் செய்கிற பாவங்கள் அனைத்தையும் மன்னிக்கிற ஆற்றல் இன்னொரு மனிதனுக்கு இல்லை. யோசிங்க நீங்க. 2 காரணம். ஒன்று, அவன் பாவம்தான் செய்தான் என்பதை உங்களால் தெரிந்து கொள்ளவே முடியாது. புண்ணியம் மாதிரி செய்வான் பாவத்தை. இதுல பெரிய எக்ஸ்பர்ட் மனிதன். ஒரு பாம்பாலே நடித்து கொண்டு இருக்க முடியாது ரொம்ப நேரம். பாம்பாலே நடிக்க முடியுமா? எனக்கு விஷமே இல்லை, நான் கடிக்கவே மாட்டேன், I am very okay, you know, I love you, I don't bite you, என்று நடிக்குமா அது? ஆனா மனிதன் உங்களுக்கு போய் நான் தீமை செய்வேனா அப்படின்னு வெளியே போய் அவனை போர்த்தளத்துக்கு என்ன வழின்னு யோசிப்பான். உண்டா இல்லையா? பாம்பால நடிக்க முடியாது, பூரானால நடிக்க முடியாது, தேளால நடிக்க முடியாது. அது வரும்போதே கச்ச கட்டிக்கின்னு வரும், அப்படி தூக்கின்னு வரும். என்ன அர்த்தம்? கொட்ட போறேன் கொட்ட போறேன் கொட்ட போறேன் கொட்ட போறேன்னு அடிக்கே வரும். ஆனா மனிதன் அடிக்க போறான்னா கண்டுபிடிக்க முடியாது, திட்ட போறான்னா கண்டுபிடிக்க முடியாது, நம்மை பற்றி புறம் சொல்ல போறான்னா கண்டுபிடிக்க முடியாது, நம்மளை பத்தி அவதூறு பேச போறான்னா கண்டுபிடிக்க முடியாது, நமக்கு கீழறுப்பு வேலை செய்ய போறான்னா கண்டுபிடிக்க முடியாது, வஞ்சகம் செய்ய போறான்னா கண்டுபிடிக்க முடியாது. வாழ்த்தி உரைத்து விட்டு போகும்போதே திட்டு போவான். உண்டா இல்லையா? இந்த வாழ்க வாழ்க வாழ்கன்னு கோஷம் போட்டுக்கினே வருவாங்க அரசியல் கூட்டத்துல. எல்லாம் போட்டுட்டு போகும்போது ஃபீஸ் தரலன்னா, அவன் பேசின தொகை தரலன்னா நாசமா போடுவான் அப்படின்றான். இப்ப வாழ்க்கைன்னு அவ்வளவு நேரம் கத்தினி, அது என்னடான்னா அவன் என்ன சொன்னான் நான் சொன்னேன். அதுக்காக வந்த நானு மனிதனாலே ரொம்ப நடிக்க முடிகிறது, உண்மையாய் இருக்க முடியல. யோசிங்க, இந்த மனிதர்களிடத்தில் சிக்கிக் கொண்டு இருக்கிற நாம் உண்மையில் சகோதரர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்றால் இறைவனின் சட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்வதுதான் சரியாக இருக்குமே தவிர மனித சட்டங்கள் எல்லாமே குறைபாடுடையனவாய் இருக்கின்றன. அதனால் தான் அன்பு ஆத்திரமாகி விடுகிறது. இறைவனை முழுமையாய் நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால், இறை அச்சம் உங்களுக்கு வந்துவிட்டால், ஒருவரை ஒருவர் அடிமைப்படுத்த வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அன்பாலேயே நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர், கணவன் மனைவியாக இருந்தாலும் சரி, அண்ணன் தம்பியாக இருந்தாலும் சரி, மாமன் மச்சானாக இருந்தாலும் சரி, ஆசிரியர் மாணவனாக இருந்தாலும் சரி, முதலாளி தொழிலாளியாக இருந்தாலும் சரி, வஞ்சகம் இல்லாமல் அன்பாலேயே உங்களை குளிப்பாட்டிக் கொள்ள முடியும். ஏன் தெரியுமா? இறைவன் நிகரற்ற அன்புடையவன். கவனியுங்கள், இறைவன் நிகரற்ற அன்புடையவன். அவனை ஏற்றுக்கொண்டு அவன் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறான், அவன் நமக்கு நெருக்கமாய் இருக்கிறான், எல்லாவற்றையும் அவன் அறிந்து கொண்டு இருக்கிறான் என்று நீங்கள் உணர தொடங்கிவிட்டால் உங்கள் சிந்தனையில் தவறு நேர வாய்ப்பு இல்லை, உங்கள் சொற்களில் தவறு நேர வாய்ப்பு இல்லை, உங்கள் செயல்களில் தவறு நேர வாய்ப்பு இல்லை. மீண்டும் சொல்லுகிறேன், இந்த செய்தியின் அழுத்தம் காரணமாக மீண்டும் சொல்லுகிறேன், இறைவன் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறான். இம்மையில் மட்டுமல்ல, மறுமையில் நமக்கு சுவனமா நரகமா என்பதை முடிவு செய்ய அவன் கணக்கெடுத்துக் கொண்டே இருக்கிறான் என்கிறது இஸ்லாம். இந்த நம்பிக்கை மட்டும் முழுமையாய் ஒரு மனிதனுக்கு, ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும், குடும்ப வாழ்க்கையில் இருந்தாலும், இளைஞர்கள் திருமணம் செய்து கொள்ள போகிறவர்களாக இருந்தாலும், படித்தவராக இருந்தாலும் படிக்காதவராக இருந்தாலும், பணக்காரராக இருந்தாலும் ஏழையாக இருந்தாலும், தயவு செய்து சிந்தித்து பாருங்கள். நம்முடைய சிந்தனை, சொல், செயல் எல்லாமே இறைவன் கவனத்திற்கு போகிறது என்ற நம்பிக்கை உறுதியாக உங்களுக்கு இருக்கும் என்றால், உங்களால் பிழையாய் சிந்திக்க முடியுமா? உங்களால் தவறாக சிந்திக்க முடியுமா? மனிதன் தவறாகத்தான் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்பதை உங்களால் மறுக்க முடியுமா? ஆண் கணவனை பற்றி மனைவி தவறாக சிந்திக்கிறான், மனைவியை பற்றி கணவன் தவறாக சிந்திக்கிறான், அப்பா அம்மாவை பற்றி பிள்ளைகள் தவறாக சிந்திக்கின்றன, பிள்ளைகளை பற்றி தவறாக அப்பா அம்மா சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். உண்டா இல்லையா? பல பெற்றோர்களை புறக்கணிக்க எத்தனையோ பிள்ளைகளுக்கு தெரிந்திருக்கிறது. இன்றைக்கு ஒரு கணம் கூட அவர்கள் நினைத்து பார்ப்பதில்லை நம்மை எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அவர்கள் வளர்த்தார்கள்,
நம் தேவைக்காக தங்களுடைய நேரத்தை, தங்களுடைய உழைப்பை, தங்களுடைய ஊக்கத்தை, தங்களுடைய செல்வத்தை எல்லாம் பகிர்ந்தளித்த அந்த பெற்றோர்களை நாம் உதாசீனப்படுத்துகிறோமே என்று யாராவது நினைத்து பார்க்கிறார்களா இன்றைக்கு? ஏன் தெரியுமா? ரெண்டு பேருமே இறைவனுக்கு பயப்படலை. இறைவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் என்ற எண்ணம் இருந்தால் பெற்றோரை புறக்கணிக்க முடியுமா? சில பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை புறக்கணிக்க முடியுமா? நேற்றைய செய்தியை படித்திருப்பீர்கள், பத்திரிகையிலையோ அல்லது டிவியில பார்த்திருப்பீர்கள். திருச்செந்தூர் பக்கத்துல 3 குழந்தைகள் பிறந்த ஒரே 1 மணி நேரத்திற்குள்ளே இடைவெளியில் பிறந்த ஒரே தாய்க்கு பிறந்த 3 குழந்தைகள் குப்பை தொட்டியில் வீசி எறியப்பட்டு விட்டு போயிருக்கின்றன. 3 குழந்தை கிடைக்கிறதே பெரிய அதிசயம் அது இல்லையா? 3 குழந்தைகளை இறைவன் கொடுத்திருக்கிறான். அந்த குப்பை தொட்டியில் வீசிட்டு போயிருக்காங்க, இறந்து போச்சு அந்த குழந்தைகள். நேற்று வந்து செய்தி யோசிச்சு பாருங்க. அந்த தாய் ஏதோ தவறு செய்ததுனால தானே இப்படி போட்டு போயிருக்கிறார். தவறு செய்வதற்கு எப்படி தைரியம் வந்தது அந்த தாய்க்கு? அந்த பெண்ணுக்கு சமூகத்தை ஏமாற்றி விடலாம் என்கிற திமிர் தானே. நீ சமூகத்தை ஏமாற்றி விடலாம், பெற்றோரை ஏமாற்றி விடலாம், உற்றார் உறவினை ஏமாற்றி விடலாம், எடுத்துக்கிட்டு போய் பெத்த குழந்தைய தூக்கி கடாசிட்டு போகலாம். ஆனால் இறைவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் என்பது தெரிந்தால் இந்த தவறு நடக்குமா? தயவு செய்து யோசியுங்கள். உங்கள் சிந்தனையை இறைவன் அறிவான் என்பதை உணர்ந்து கொள்வதுதான் இஸ்லாம். உங்கள் சொற்களை இறைவன் கணக்கெடுக்கிறான் என்று அறிந்து கொள்வதுதான் இஸ்லாம். கோபமாய் பேச உங்களுக்கு உரிமையே இல்லை, வீரமாய் பேச உரிமை இருக்கிறது மனிதனுக்கு. கோபமாய் பேச உரிமையே இல்லை. கோபம் என்பது அடுத்தவனை புண்படுத்தும், வீரம் என்பது அடுத்தவனுக்கும் உனக்கும் இருக்கிற பல பரீட்சை. ஆனால் இது பலவீன பரீட்சை. கோபப்படுவது என்பது பலவீனத்தின் வெளிப்பாடு. ஒரு மனோதத்துவம் தெரிந்தவன் சொல்லுகிறேன், குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும், முதலாளியாக இருந்தாலும் தொழிலாளியாக இருந்தாலும், ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் கோபப்படுறீங்கன்னா கவனியுங்கள், கோபப்படுகிறவன் பலவீனமாக இருக்கிறான் என்ற அர்த்தம். நம்ம யாரை கோபப்படுத்துகிறோமோ அவன் பலவீனம்னு நினைச்சுக்கிட்டு பண்றோம். ஆனா நம்ம பலவீனமா இருக்கிறோம்னு அர்த்தம். எப்ப கோபம் வரும் தெரியுங்களா? எப்ப நிதானம் வரும் என்று யோசிச்சு பாருங்க. எதிலும் ஒரு நிதானம் வர வேண்டும் என்றால் நீங்கள் நல்ல உடல்நிலையோடு மனநிலையோடு இருக்கும்போது நிதானமா இருப்பீங்க. உடம்பும் சரியில்லை மனசும் சரியில்லைன்னா வெள்ளுன்னு விடுவீங்க, ராஜபாளையத்து நாய் மாதிரி. ஏன் அந்த வள்ளு வருதுங்கிறீங்க? நாய்க்கு வள்ளு வந்தா நியாயம், மனுஷனுக்கு வரலாமா? வருது. ஏன் வருது தெரியுமா? நீங்கள் பலவீனமாய் இருக்கிறீர்கள், உன்னை சரிப்படுத்திக் கொள் என்கிறது இஸ்லாம். அப்படித்தான் நான் புரிந்து கொண்டிருக்கிறேன். இறைவன் முன்னாலே நாம் அனைவரும் சகோதரர்கள். ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவுவதற்கு உரிமை இருக்கிறதே தவிர, கவனியுங்கள், ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவுவதற்கு உரிமை இருக்கிறதே தவிர ஒருவருக்கு ஒருவர் உதாசீனப்படுத்தவோ அலட்சியப்படுத்தவோ காயப்படுத்தவோ ஆதமின் மக்களான நமக்கு உரிமை இல்லை, இல்லை, இல்லவே இல்லை. இதை செய்வதில்லை என்று நீங்கள் முடிவெடுத்து விட்டால் மனச்சிக்கலே வராது, எழுதி வைத்துக் கொள்ள. உடல் சிக்கலும் வராது. நேற்று கூட நண்பர்களிடத்திலே செய்தியை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். நேற்றிலே இருந்து இன்சுலின் இல்லை என்றால் டயபெட்டிக், நம்ம சாப்பிடுற சுகர், சர்க்கரை பண்டங்கள், இனிப்பு பண்டங்கள் செரிமானம் ஆகாது, ரத்தத்தோடு கலக்காது, அந்த சுகர் அப்படியே டெபாசிட் ஆயிடும், வியாதி என்று வந்துவிடும். டயபெட்டிக் வர்றதே இன்சுலின். இன்சுலின் எப்போ சுரக்கும்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சு, இன்சுலின் எதனால சுரக்குது அது தெரிஞ்சிருச்சு. டயபெட்டிக்க கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நீங்க ஒன்னும் சக்கரை சாப்பிடாம இருக்க வேண்டும். கட்டுப்பாடாக உணவை வைத்துக் கொண்டு, எங்க ஊர்ல ஒருத்தங்கிட்ட சொன்னாங்க, நீ டயபெட்டிக் வந்துருச்சு உனக்கு, அதாவது நீ சப்பாத்தி மட்டும்தான் சாப்பிடணும். எத்தனை சப்பாத்தி? 2 சப்பாத்தி சாப்பிடணும். சாப்பாட்டுக்கு முன்னாலேயா பின்னாலேயா? அந்த மாதிரி இந்த நீரிழிவு வியாதி வர்றதுக்கு சாப்பிடாம இருக்கிறது, இருக்கிறது, கவலை. அல்வா கூட சாப்பிட முடியலையே, திருநெல்வேலி அல்வா சாப்பிட முடியலையே, அதுவும் இருட்டுக்கடை அல்வா. திருப்பதிக்கு பக்கத்து ஊருங்க எனக்கு, திருத்தணி, சாப்பிட முடியலைங்க. கவலைப்பட்டா சுகர்
புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? சாப்பிடாமையே எளிய வழி கவலைப்படுறது. சுகர் சாப்பிடாமையே சுகர் ஏறிடும். கவலைப்பட்டீங்கன்னா, டென்ஷன் ஆயிட்டீங்கன்னா, பதற்றம் அடைஞ்சீங்கன்னா, பரபரப்பு அடைஞ்சீங்கன்னா, இதற்கு மாறாக உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த விஷயங்களை எண்ணி பார்த்தால் உடலுக்குள் தானாக சுரக்கும். நினைச்சு பாருங்க. பெண்ணும் திருமணமானவர்கள் முதல் இரவில் நடந்த விஷயத்தை 2 நிமிஷம் நினைச்சு பாருங்க. இன்சுலின் நாக்கு பகுதியிலேயே உமிழ்நீர் சுரப்பதை டெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா அது இன்சுலின் அதிகமாக இருக்கும். அந்த நல்ல விஷயங்களை, தான தர்மங்களை, இறைவன் கொடுத்த நல்ல விஷயங்களை, எழுததை, அவனோடு உறவு கொண்டதை, அதே போல பார்த்ததை, நல்ல விஷயங்களை பேசியதை நினைத்து இன்சுலின் சேர்ந்துடும். நமக்கு குழந்தை படிச்சு மார்க் சரியா எடுக்கல, உடனே கோபம் வருது. முன்னாலே கண்ணை மூடுங்க. அந்த பிள்ளை பிறந்த போது எண்ணி பாருங்கள். அந்த பிள்ளை வளர்ந்த போது அவன் எவ்வளவு மகிழ்ந்தீர்கள், அதை நினைச்சு பாருங்க. கொஞ்ச நேரம் சொல்லிட்டு கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து நீங்க அமைதி அடை கூப்பிட்டு, ஏன்டா கண்ணு மார்க் எடுக்கல, இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய மார்க் எடுத்திருக்கலாம்ல, கண்ணுள்ள ரோஜா இல்ல கொடுங்க, அடுத்ததோட நிறைய மதிப்பெண் எடுப்பான். அதை விட்டுட்டு 45 மார்க் எடுத்திருக்கிறேன், கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சினாடா, கஷ்டப்பட்டு படி. அவன் நினைப்பான், அவன் யாரா கஷ்டப்பட சொன்னது, நான் கஷ்டப்பட சொல்லி அப்படின்னு மனசுக்குள்ள நினைப்பான். சொல்ல மாட்டான், டிபெண்டா இருக்கிறான். ஆனா திருப்பி திருப்பி நீங்க சத்தம் போட்டீங்க. வேற நம்ம பெற்றோர்கள் அடிக்கடி சொல்றது, டேய் நான் தான் படிக்கிறேன், நான் தான் படிக்கல, நீயாவது படி மாட்டான், நீயே படிக்கல, என்னடா தொந்தரவு பண்ற அப்படி. படிக்கிறது கஷ்டப்பட்டு செய்யற ஒரு வேலைன்னு தட்டி கொடுத்துடுறீங்க. படிக்கிறது கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு படிக்க வேண்டியது இல்லை, இருக்கிறதுக்கு படிச்சா போதும். படிக்க வேண்டியது இல்லை, வாழ்க்கையில கஷ்டப்படாம போதும். இத அந்த குழந்தைக்கு உணர்த்துங்க. ஒரு பாருங்க, சைக்காலஜியில ஒரு 2 போடுங்க, சும்மா பேப்பர்ல பிரேம் இருக்கிற மாதிரி போடுங்க. 2 கூப்பிட்டு தொட்டு உட்கார்றா கண்ணு சரி, 12வது படிச்சாலும் சரி, MBBS படிச்சாலும் சரி, அவனை கூப்பிட்டு தொட்டு கிட்ட கூப்பிட்டு ஒரு வெள்ளை பேப்பர் எடுத்து 2 பிரேம் சும்மா ஏதாவது இருக்குங்க, ஆள் மாதிரி ஒரு படம் போடுங்க. 25 வயசுன்னு எழுதுங்க. 2 படத்துக்கும் கீழே பேர் வைங்க, ஒரு படத்துக்கு ஒய்ன்னு பேர் வைங்க. இப்ப உங்களுக்கு இதுக்கு கீழே இந்த எக்ஸுங்கிற ஹாப்பியா இருக்கிறாரு, மகிழ்ச்சியா இருக்கிறாரு, பொருளாதாரத்துல முன்னேறி இருக்கிறாரு, 2 சமூகத்துல பெரிய மதிப்போட இருக்கிறாரு, சமூக மதிப்பு இருக்குது. முதல்ல அவருக்கு ஹாப்பியா இருக்காரு, 2வது ரிச்சா இருக்காரு, 3வது நிறைய. அவருக்கு 25 வயசு, ஆனா 65 வயசு கூட அவரை மதிக்குது இருக்கிறாரு அப்படின்னு ஒரு படத்துக்கு கீழே எழுதுங்க. அதுக்கு கீழே ஹாப்பிக்கு ஆப்போசிட் கவலையா இருக்கிறாரு, எப்பவும் கவலையா இருக்கிறாரு. இந்த 20 எப்பவும் அவரு ஏழ்மையா இருக்கிறாரு, பிச்சை எடுக்கிற மணி. அதுக்கும் கீழே எழுதுங்க, எவன் 10 வயசு பையன் கூட போட ஆடுறான், மதிக்க இல்ல. எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் எழுதி முடிச்சிட்டீங்களா? கிட்ட அதை காட்டி உங்க பிள்ளை 10வது படிச்சா எக்ஸாமுக்கு படிச்சிருந்தாலும் சரி, அல்லது அவங்கிட்ட தொட்டு பேசணும். இந்த விஷயத்துல கூப்பிட்டு தொட்டு பேசணும், ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும். காட்டி அதுக்கு கீழே சொல்லுங்க, இவன் படிச்சதுனால ஹாப்பியா இருக்கு,
ரிச்சா இருக்கிறான். எக்ஸ் நல்லா படிச்சதுனால ரிச்சா இருக்கிறாரு, ரெஸ்பெக்டடா. இவரு படிக்கும் போது உதாசீனப்படுத்திட்டாரு, படிப்ப அலட்சியப்படுத்தி, கவனிச்சு படிக்கல, ஆசையா படிக்கல. அதனால இப்போ அன்எஜுகேட்டட் ஆகி வருமானம் இல்லாம கவலையா இருக்கிறாரு. பொருளாதாரத்துல வசதி இல்லாம ஏழ்மையில இருக்கிறாரு. இல்ல இப்படி சொல்லும் போதே பையன் ஒரு கேள்வி கேட்பான், படிக்கலையே அவரை ஏன் மதிக்கிறாங்க, அவரு சந்தோஷமா தான் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லுவான். 10 லட்சம் பேர் சச்சின் டெண்டுல்கர் ஆக முடியும், படிச்சு பேரும் டெண்டுல்கர் ஆக முடியும், ஹாப்பியா இருக்க முடியும், ரிச்சா இருக்க முடியும். அப்படின்னு அந்த கொடுத்துட்டு படிக்கிறதுக்கு வழிய பாருங்க, நல்லா படிப்பாங்க. ஆனா நீங்க உங்க சுகர் லெவலை ஏத்திக்கிறது என்ற புனித நோக்கத்தோட வண்டு வெள்ளில் உழது பிடிக்க மாட்டேன்றானே, அதனால உங்களுக்கும் நன்மை இல்லை. அணுகும் போது நீங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்க, டிபெண்ட் தானே இந்த பிள்ளைன்னு நினைச்சு அகற்று. உங்களிடம் இருந்து அந்த பிள்ளை வந்தது என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். அதுவல்ல, அந்த பிள்ளை உங்கள் மூலம் வந்து இறைவனிடம் இருந்து, அது உங்களிடம் இருந்து வந்தது, இறைவனிடம் இருந்து வந்தது. அதை நீங்கன்னா முதியோர் இல்லத்துக்கு திறப்பு, அதை நீங்க அன்பா, அது நீங்க மௌத்தாகிற வரைக்கும் அன்பாக, இதை தருவதுதான் இறையச்சம். தருவுகிற சட்டத்திற்கு பெயர்தான் இஸ்லாம். மகிழ்விப்பதற்கு, மனத்தில் வஞ்சகம் இல்லாமல், கணவன் மனைவி சர்ச்சை இல்லாமல், சண்டை இல்லாமல் அன்பு கயிற்றால் கட்டிக்கொள்வதற்கு, பிள்ளைகளை வளர்த்து ஆளாக்குவதற்கு உரிய இஸ்லாம். இம்மையில் நன்மை பெறுவதற்கும் மறுமைக்கும் இறைவன் காட்டிய சட்டம்தான் இஸ்லாம். என்றால் நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது என்பது ஏதோ ஒரு தனி இனம் என்று தவறாக, அது இனமும் இல்லை, குணமும் இல்லை. இது மனித இறைவன் காட்டிய வழி. இறைவன் தான் அவனுக்கு இணை வைக்கக்கூடாது, இணை வைக்கக்கூடாது. அவன்தான் இறுதி நபியை அனுப்பி வைத்தவன். நபி என்று சொல்லிவிட்ட பின்னால் அவருக்கு பின் இறுதி நபியா இன்னொரு நபியாக ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது. அவர்கள் தந்த வாழ்க்கையை, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வாழ்ந்து காட்டிய முறையை படித்துக் கொள்ளுவதும் பிறருக்கு பெறப்போதும் நம்முடைய இருக்குமானால் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை உத்தரவு என்று புரிந்து கொள்ளுங்கள். இப்படி வாழ்கிற இந்த நாம் அனைவரும் சகோதரர்கள் என்பதற்கு காரணம், படிக்கப்பட்டவர்கள் நாம். நமக்குள் சர்ச்சை தேவையில்லை, மகிழ்ச்சி தான் தேவை. இம்மை என்று நீங்கள் உணர்ந்தால் சகோதரர்கள் யாரிடத்திலும் வீண் கேள்விகள் கேட்பது, வீண் கேள்விகளை யாரிடத்திலும் கேட்காது போதே அவனுக்கு பதில் தெரியாதுன்னு, அவனால பதில் சொல்ல முடியாதுன்னு தெரியுங்க. இது வீண் வம்பு தானே. மனைவி பேசிக்கொள்ளும் போது கூட பல வீடுகள்ல இன்னைக்கு அவர் கேட்கிற கேள்வியில நாக்க புடிங்குன்னு அவரு நாக்க புடிங்குன்னு என்ன லாபம்னு கேட்கிறேன். இவ்வளவு பகையா? உடலையே திறந்து கொண்டு வாழக்கூடாதா? இறைவன் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். சரி, திருக்குரானும் சரி, வாழ்க்கையின் ஒரு அம்சத்தை கணவன் மனைவி சேருவதிலே இருந்து
பெருந்துடக்கை நிற்க குளிப்பதிலே இருந்து எல்லாம் இருக்கிறான் இறைவன். அதை வழிமுறை இருக்கிறார் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். இறைவனுக்கு கீழ்ப்படிந்த கூட்டத்திற்கு பெயர் தான். அது ஒரு தனி இனம் அல்ல. இவரும் சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, இறைவனின்